ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਜੋ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਾਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਕਰ ਮਿਰਗਾਚ 15 ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ 5-7 ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਫੈਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਆਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 6.5 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ, तो गुस्ताखी माव 6.5 अरब भूत प्रेत भी मन लो। जमीन दे उत्ते इस वक्त 6.5 अरब के करीब मनुख हो गए, इतने देवते भी मन लो। देवतियां दा वासा सतसंग दे च आउंदा है, मंदिरां च आउंदा है, मस्जिदां च आउंदा है, दरगाहां ते आउंदा है, गुरुद्वारियां च आउंदा है। भूतां प्रेतां दा वासा वैश्यालियां च आउंदा है, शराबखानियां च आउंदा है, जुए खानियां च आउंदा है। जितने जुआरी बैठे होंदे ने उतने भूत भी बैठे होंदे। किसे मंदिर दे जितने सतसंगी बैठे होंदे ने उतने देवते भी बैठे होंदे। और मैं वो पुरुष भी देखे ने जिन्हां कोल देव दृष्टि है, देव दृष्टि है, देवतियां नूं देख लैंदे। अद की मेरे कोल नहीं आए, हुण सूरत पहुंच रहे ने ज्ञानी बलविंदर सिंह, कनेडा रहिंदे ने, चंगी भजनी आत्मा। सियाटल दी गल है, सियाटल अमेरिका का एक शहर है, जिथे जहाज बनते हैं उत्थे ही बनते हैं, मशहूर है वो, इसे करके वो शहर मशहूर है। जंबो बोइंग बहुत वड्डी कंपनी है बोइंग, ते वो जहाज तरह तरह के बनाते, दुनिया देखण जाती। उत्थे एक गुरुद्वारा है, 5-7 ट्रस्टियां ने बनाया, लड़ाई झगड़ियां तो तंग आके थां थां ते वो बनाते सन, कब्जा दूजे कर लेंदे सन विच। तो फिर उन्होंने ट्रस्ट बना के अपने कोलों खर्च करके गुरुद्वारा बनाया। जिस दिन बनिया मैनू फोन किया, ज्ञानी जी तुसीं सानू 1 हफ्ता दे दो किसी तरीके नाल। गए उत्थे, फिर हुण मैं कई सालों तो 1 हफ्ता उत्थे ठहरदा हुंदा, प्यार करदे ने। वो उन्होंने जिहड़ा गुरुद्वारा बनाया बिल्कुल पहाड़ दे उत्ते, अलग रमड़ीक जगह है। कई दफा मैं 2-3 दिन उंज भी रह जाना हुंदा उत्थे। मैं उन्होंने नहीं दसदा हुंदा भी मैं इत्थे रहना है, भी अज मैं जा रहा, सारा इंतजाम कर लईदा है, भी मैं 3-4 दिन ठहर जाना। जगह बड़ी रमरीक। कथा दे दौरान एक दिन एक सिंह उठ के आया, ज्ञानी बलविंदर सिंह दे कोल संगत विच बैठे सन। उन्होंने कहंदा है बई ये स्टेज दे उत्ते ये 2 बंदे लंबियां लंबियां दाड़ियां वाले कौन बैठे ने? बड़े रूहानी लगते हैं, बड़ा प्रताप लगता है ना। ते ज्ञानी बलविंदर सिंह कहन लगे स्टेज ते कल्ले मसीन जी बैठे ने। कहंदे नहीं, 2 होर पिछे बैठे ने दीवार दे नाल, बड़े लंबे दाड़े। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहन लगे भी तू अपनी अखां दा इलाज करा, स्टेज ते कोई भी नहीं। खैर बाद विच मैं ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं पुछया, मैं कि संगत च उचेचा उठ के आया, खलबली भी मची, थोड़े कोलों औखा होके भी गया। कहने औखा होके ते जाना ही सी, मैं उन्होंने 4 सुना दित्तियां, अपनी अखां दा इलाज करा। मैं कहा नहीं, मैनू कोई उहदी दृष्टि दी बारीकी दिखाई दी है। कहंदे फिर सुनना चाहते हो? कहंदे स्टेज दे उत्ते 2 बंदे बैठे ने। हुण मेरा मुंह ते संगत दी तरफ, वो रहिंदा भी सज्जन सियाटल है। जिहड़े ट्रस्टी ने उन्होंने भी पता चल गया, सरदार हरशिंदर सिंह होर 5-4, बई वो इंज कहंदा है। दूजे दिन भी कहा, तीजे दिन भी कहा। ज्ञानी बलविंदर सिंह तंग आके कहंदे ने मैं हुण उत्थे ही बैठना है, जिथे तू कहना ना 2 बैठ देना, मैं उत्थे ही बैठना। स्टेज इस तरह की बनी है,
ਵਿਚਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਖ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੌਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਵਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ, ਅਮੁਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਹਿਮੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਜਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਗਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤਰ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਐ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਐ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਹੈ। ਤੋ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ 6.5 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਕਰ ਮਿਰਗਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ,
ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਰਸ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 80-85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਸੂਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਭੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਤੋ ਹਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਓ। ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ अर्ज करते सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ? ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ? ਇਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾਮਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਹੂੰ ਜਚ ਗੰਧਰਵ ਉਰਗ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆਧਰ, कहूँ है किन्नर पिसाच कहूँ प्रेत, कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, कहूँ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो। ए प्रभु किधरे तू हिंदू है, गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा तू ही है, पर किधरे तेनू गुफा विच बैठना चंगा ही नहीं लग्या, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देंदा। कहूँ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूँ को बकाब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, कंठ है तेनू सुनाई जांदा, सुनाई जांदा। मैं उस बीबी कोल बहुत सारी कुरान सुन ली, मैं हैरान होया। आम हालत दे चो नहीं सुना सकती, वो होंदा ते सुना सकती, वो बैठा हुए तो सुना सकती। उन सिर्फ पंजाबी पढ़ी हुई, बाकी नहीं कुछ। पता नहीं कितने ने मैनू कहा ज्ञानी जी ये नाल ते वहम बदया। मैं कहा तुहाडा वहम बददा होगा, सच्चाई तो यही है, सच तो यही। सारा संसार जे मनुखा नाल भरिया पिया, सारा संसार देवतियां नाल भी भरिया पिया, सारा संसार भूतां प्रेतां नाल भी भरिया पिया। कबीर कहंदे जद मेरी सुरत रब नाल जुड़ी तो इस कौतक नूं वेखण वास्ते आए ने कौन? सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना, कहो कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवान। 33 करोड़ देवते मेरा ये आनंद वेखण वास्ते आए ने, सारे आ गए ने। बई एक आत्मा ने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया, खुशी जाहिर पे कर दें। सारे आए ने मैनू मुबारकां देण, वधाइयां देण। हुण जिन्हां कोल दिव दृष्टि होएगी देख लैणगे। इन्ना देवतियां दा इकट्ठ कबीर दे कोल,
सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना। 33 करोड़ दे 33 करोड़ आए ने, एक दो नहीं है, सारे ही आए ने। कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। दो गल्लां मैं फिर अर्ज कर दियां। कोई बंदा रोगी होवे, जना खना उहनूं दवाई दसन लग पैंदा, भावें वो शरीर शास्त्री होवे भावें ना होवे, ते भावें दवाइयां दा भी कख ज्ञान ना होवे, ऐ लै ला ऐ लै ला ऐ लै ला। हुण शरीर च माड़ा मोटा नुक्स ते हुंदा, मैं किसी नूं नहीं दसदा, मैं कहने भी दवाई दसनी है, इन्हें भी कुछ ना कुछ कहना। भावें कख ना आप उस दवाई नाल आप ना ठीक होया होवे, दूजिआं नूं ठीक करदा है। धर्म बारे भावें कख ना जाणदा होवे, राय देण नूं तैयार नहीं। जिस चीज का पता ना होवे उस चीज बारे राय नहीं देनी चाहिए। जिस चीज का बोध ना होवे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए।